خداوند کے کلام میں سے زبور 136 کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کیوں کی جائے۔ ہاں جی، خداوند کی شکر گزاری کیوں کی جائے؟ اس میں ہم نے پہلی چیز سیکھی، خداوند کی شکر گزاری اس لیے کی جائے کیونکہ خدا کا کریکٹر، خدا کا کردار اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ دوسری بات ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ خداوند کی شکر گزاری اس لیے کی جائے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں بتاتا چلوں، اس میں میں نے آپ کو یہ بھی سکھایا تھا کہ شکر کا عبرانی میں لفظ کیا ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ جو شفقت ہے اس کے 3 الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی عبرانی میں بتائے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی سکھایا گیا خداوند کے کلام میں سے کہ خدا نے ہمارے ساتھ بہت بڑی شفقت کی ہے۔ کیا شفقت کی ہے؟ کہ نیک سامری نے صرف اور صرف اس زخمی کے زخم صاف کیے، پر یسوع ناصری نے ہمارے لیے زخم کھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے بائبل مقدس میں سے یہ باتیں بھی سیکھیں کہ یہوہ کا جو نام ہے جو ہم گاتے ہیں شکر یہوہ دائی کرو، یہ بڑا اہم ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ ابراہم اور سارا کے نام میں خدا نے اپنے نام کا ایڈیشن کیا، اپنا نام ایڈ کیا۔ جیسے ہی خدا کا نام ان کے نام میں ایڈ ہوتا ہے، ایچ خداوند ایڈیشن کرتا ہے، خدا انہیں بابرکت کر دیتا ہے، اور جہاں بھی خدا کا نام آ جاتا ہے بنجر زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں، ویرانے آباد ہو جاتے ہیں، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا نام روشنی کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور آج ہم تیسری وجہ کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ تیسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند کو مبارک کہنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہم اسی سٹائل سے، جس سٹائل سے زبور پڑھتے ہیں اسی طرح زبور 136 کو پڑھیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ سارے خداوند کا شکر ہے بڑے تندرست لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اپنے دونوں ہاتھ، ہمارے پاس اپنی دونوں آنکھیں، ہمارے پاس اپنی زبان اور ہمارے پاس دونوں پاؤں، پورا جسم سلامت ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، ان چیزوں سے محروم ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم سلامت ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کو استعمال کریں گے۔ آپ کا دل کرتا آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں، آپ کا دل کرتا بلند آواز سے کہیں، لیکن آپ نے کہنا ہے، میں کہوں گا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، الہوں کے خدا کا شکر کرو، مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اسی کا جس نے دنائی سے آسمان بنایا، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم پنجابی میں یہ جو آج تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا، اس کو گاتے ہیں۔ پنجابی میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پنجابی میں ہے دن دا پہرا سورج کرتا، تو آئیے ایک دفعہ گاتے ہیں، دن دا پہرا سورج کردا، راتی کردا چاند ادا، دن دا پہرا سورج کردا، راتی کردا چاند ادا، تارے چننو ساتھی دیتے رحمت او دی ہے، او تارے چننو ساتھی دیتے رحمت او دی ہے۔ شکر یہوہ دا، شکر یہوہ، آمین آمین ہیلیلویا۔ عزیزو، چوتھی سے 5ویں آیت میں خدا کا شکر کرنے کی خاص بڑی وجہ بتائی گئی ہے۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ ہے خدا بھلا ہے، اس کا کریکٹر،
दूसरी वजह है खुदा क्रिएटर है, खुदा तख्लीक करता है, उसने सब कुछ बनाया है, वो सारी चीजों का खालिक है। फरमाया है जिसने दनाई से आसमान बनाया और जिसने जमीन को पानी पर फैलाया। ये भी हम पंजाबी ज़ुबूर में गाते हैं, जिस पानी ते धरती रखी, नाले जिसने नूर बनाए, रहमत दी है सदा। सो ज़ुबूर नवीस हमें इस बात के लिए इनकरेज करता है कि खुदावन का शुक्र इस वजह से करो क्योंकि वो इन सारी चीजों का खालिक है। उसने ना सिर्फ इन सारी चीजों को बनाया है बल्कि उसने इंसान को भी अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया हुआ है। हालेलुया। उसने हमें भी अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया हुआ है, लेकिन इस छवि में इब्लीस ने बिगाड़ पैदा करने की पूरी कोशिश की। उसने हमें वरगलाया और हम उसके धोखे में आ गए और खुदा की हजूरी से निकल गए। और मैं ये बचपन में एक कहानी सुनता था अपने उस्ताद मोहतरम के वसीला से, वो चूंकि बुजुर्ग थे तो वो बुजुर्गी के आलम में पंजाबी स्टोरी सुनाते। उन्होंने हमें बचपन में छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक दफा जो उकाब था उसका बच्चा जो है, उसका एग जो है वो मुर्गियों के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है और मुर्गी के बच्चों के साथ उकाब का बच्चा भी जमीन के ऊपर चलता फिरता है। और जैसे मुर्गी के बच्चे गंद में और दीगर जगह के ऊपर खाते पीते, वैसे वो भी उनकी आदत ले लेता है। मतलब कि उसने अपनी शान खो दी। तो मादा उकाब ऊपर से रोज प्रवास करते हुए अपने उस बच्चे को देखती कि इसकी शक्ल इनके साथ नहीं मिलती है, लेकिन ये इनके दरमियान है, ये है मेरा बच्चा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो सारे मुर्गी के बच्चे और वो उकाब का बच्चा भी पानी पर, तालाब पर पानी पीने गए। जैसे ही वो तालाब पर पानी पीने गया, उसने देखा पानी पीते वक्त कि मेरी शक्ल इन चूजों से अलग है, मेरी नोक, मेरी नोच बिल्कुल फर्क है, मेरे पर बिल्कुल फर्क है और मेरी तो बनावट चेंज है, मेरी तो शक्ल बदली हुई है, इनकी शक्ल के साथ मेरी शक्ल नहीं मिलती है। ऊपर मादा उकाब उड़ रही थी और उसका अक्स भी उस पानी के अंदर पड़ा। उसने जैसे ही उस पानी में देखा, उसने फिर ऊपर फिजा में देखा और उसे पता चला कि मैं तो इस कबीले का ही नहीं हूं, मेरा कबीला तो आसमानी कबीला है जो ऊपर प्रवास करता है, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी जो है इस कबीले के साथ गंदगी के अंदर गुजार दी है। वो अपने पर खोलता है, उड़ने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ता है और मादा उकाब उसे अपने पंजों में दबोच लेती है क्योंकि उसे अपना बच्चा मिल जाता है। ये कहानी हमें पादरी साहब ने सुनाई और मैंने इस कहानी को फील किया। हाँ, हम भी अपनी छवि खो चुके थे। कलाम का आईना हमारे सामने आया, कलाम का चश्मा हमारे सामने आया और जो जो कोई इस चश्मे में, इस आईने में अपनी शक्ल को देखता है, उसे पता चलता है कि मैं दुनिया की भीड़ का बंदा नहीं हूं, मुझे तो आसमानी ने अपनी शक्ल पे बनाया हुआ है। मेरा वतन जमीनी नहीं है, मेरा वतन आसमानी है। और जब कोई अपनी शक्ल पहचान लेता है, जब कोई अपने आप को पहचान लेता है, उसे पता चलता है कि मैं गॉड के इमेज के ऊपर, मैं खुदा की सूरत पर बनाया गया हूं। वो फिर आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहता है जहां मसीह खुद मौजूद है। उसका जमीन से फिर तवज्जो हट जाती है और वो पाप और गुनाह की दलदल से बच जाता है। काश हम सब कलाम के आईने में इतना ही गौर से देखें कि हमें अपनी असल पहचान मालूम हो जाए। हालेलुया। और जब बंदे को अपनी असल पहचान मालूम होती है तो उसे सबसे पहले यही होता है कि उसे दुनिया की सारी अहम चीजें कूड़ा करकट नजर आती हैं। पौलुस रसूल ने जब खुदावन यीशु को देखा और उसने अपनी असल पहचान हासिल की तो वो फिर कहता है कि सारी चीजें जो मेरे पास मेरे नफा की थी, मैंने उसे मसीह की खातिर कूड़ा करकट समझ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम समझ आ रहा है? हालेलुया। आइए बर्रे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।
پھر اس کے اوپر پچھلے سنڈے ہم نے بتایا بھی اور میں دوبارہ اس کو ریکال کرتا ہوں اس پوائنٹ کو. کئی لوگوں نے اعتراض کیے, انہوں نے کہا اچھا خدا کریٹر ہے, خدا خالق ہے, اور یہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ یہ ایتھیسٹ لوگ, دہریہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے, خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ایسا کیا ہے کہ خدا کو کریٹر مانا جائے؟ دنیا میں سائنسدانوں نے بڑا کچھ کریٹ کیا ہے, جہاز نہیں بنایا گیا, مختلف چیزوں کو بنایا نہیں گیا, گاڑیاں تخلیق نہیں کی گئیں, بنائی نہیں گئیں. تو ان کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہاں آرٹسٹ, فنکار کریٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ بناتے ہیں, لیکن وہ بھی خدا کی دی ہوئی حکمت سے کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. وہ کریٹ کرتے ہیں لیکن وہ کسی چیز سے کچھ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گاڑی والے کو پورے پرزے نہ دیے جائیں, مشینری نہ دی جائے اور وہ گاڑی بنا دے. ایسا نہیں ہے کہ کسی آرٹسٹ کو بغیر کلرز کے کہا جائے کہ وہ تصویر بنا دے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ان کے پاس مٹیریل مواد موجود ہوتا ہے, پھر وہ کچھ بناتے ہیں. ہمارا خدا ایسا کریٹر ہے, ہمارا خدا عظیم خالق ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ کہتا تھا ہو جاتا تھا, اس نے بنا ڈالا. ہاللیلویا, ہی از اے گڈ کریٹر. ہاللیلویا. اور پھر دوسری بات, جو کریٹر ہیں دنیا میں کچھ بناتے ہیں, وہ ٹائم لیتے ہیں, وہ وقت لیتے ہیں, ان کے پاس ڈوریشن ہوتا ہے. ہم اپنے دفاتر میں کام کرتے ہیں اور ہمیں کبھی ہمارا سر کے نا یا باس کے کہ پریزنٹیشن بنائیں, کمپیوٹر پہ یہ کریں, حالانکہ سب کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے اور ایسے ہی پھر اس کے بعد کمپیوٹر کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 2 گھنٹے دیں, ہمیں 3 گھنٹے دیں, ہم پھر اس سے بنائیں گے. ہاں, دنیا میں لوگ کریٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں, لیکن وہ ٹائم لیتے ہیں. خدا اس لیے عظیم خالق ہے کہ اس نے کوئی ٹائم نہیں لیا. لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پہ جنبش. ہاللیلویا. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی. اور لکھا ہے خدا نے صرف کہا, اور آگے یہ نہیں لکھا خدا نے کہا اور اس میں ٹائم لگا, بلکہ لکھا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا, تو کیا ہوا؟ فل فور روشنی ہو گئی. دنیا میں آرٹسٹ ٹائم لیتے ہیں کچھ بنانے کے لیے, خدا نے کوئی ٹائم نہیں لیا, فوراً سب کچھ بن گیا. آنن فانن, امیڈیٹلی, فل فور, اسی وقت ایسا ہو گیا. خداوند یسوع ناصری نے بھی اپنی زندگی میں آنن فانن, امیڈیٹلی طور پر میریکلز کیے, اور اس نے پروف کیا کہ عرش والا واقعی فرش پر آیا ہوا ہے. اور آنن فانن امیڈیٹلی والا ایک ایسا واقعہ جو عام فہم ہے, جو چھوٹے بڑے سبھی کو پتا ہے. یسوع ناصری نے ایک 4 دن کے مردے کو زندہ کیا, اس کا کیا نام تھا؟ ہاں جی, چھوٹے بڑے سبھی, کیا نام تھا جی؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا جی؟ لازر نام تھا. اور جب اکثر اوقات ماتموں پہ جانا ہوتا تو کئی بزرگ جو ہے نا وہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے نا کئی سوال کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے سوال کریں, بائبل میں سے ہو تو بات کرنے کا اچھا لگتا ہے, لیکن جب بھی بائبل کے اوپر کوئی سوال کریں تو وہ سیکھنے کے لیے ہو, وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا بحث کے لیے نہ ہو, اپنے آپ کو بڑا علم کار ثابت کرنے کے لیے نہ ہو, تو زیادہ بہتر لگتا ہے. تو مجھے ایک بزرگ نے پوچھا, انہوں نے کہا ایسا کون سا بندہ ہے جو پیدا 1 دفعہ ہوا ہے اور مر 2 دفعہ گیا ہے؟ تو پتا مجھے تھا, میں نے کہا آپ پہلے جواب دیں, ایسا کون سا بندہ ہے جو پیدا نہیں ہوا لیکن مر گیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. پھر میں نے بتایا کہ وہ بندہ جو پیدا نہیں ہوا اور مر گیا وہ آدم ہے. خدا نے اسے پیدا نہیں کیا بلکہ مٹی کے پتلے سے بنایا ہے, اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے, لیکن وہ مر گیا. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لازر 1 دفعہ پیدا ہوا اور مرا 2 دفعہ ہے. 1 دفعہ تو یسوع نے اسے زندہ کر دیا, پھر وہ دوبارہ مر گیا. پھر ہمارا ایمان ہے کہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا سارے مقدس ایک ہی دفعہ مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم سب جو اس کا نام لیتے ہیں جلالی کلیسیا کا حصہ ہوں گے. آنن فانن یسوع نے معجزہ کیا.
یہودی لوگ جب کسی کو دفناتے تھے ان کی قبریں تھی غار والی، اور جو غار والی قبریں تھیں ان میں شیلف بنی ہوتی تھیں. ایک ایک خاندان کئی دفعہ ایک پوری غار کرواتا، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ ہر بندہ اپنی اپنی قبر جو ہے اس کو خرید لیتا. یسوع ناصری نے اپنی زندگی میں کوئی قبر کی جگہ نہیں خریدی ہے، کیونکہ یسوع ناصری کو معلوم تھا مجھے قبر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جانا ہے. اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا. اور یوسف ارمتیہ نے اسے قبر میں دفن کیا. قبر ادھاری، اور خداوند نے ادھار رکھا نہیں ہے بلکہ خداوند نے وہ واپس کیا. اور آج بھی ساری قبروں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں بندہ اس سن میں مرا، اس سن تک اس کی عمر تھی اور یہ یہاں پر دفن ہے. صرف یسوع کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا، ایمپٹی ڈوم، ہاللیلویا. اور خداوند نے قبر پر گئے، کفن بڑے سٹائل میں اس وقت باندھا جاتا تھا، کفن با مشکل جو ہے کھلتا تھا. اور ہوا یہ، خداوند نے کہا لازر باہر آ. تو لازر فوری طور پر، ٹائم نہیں لیا، آدھے گھنٹے میں نہیں، بلکہ لکھا لازر فوری طور پر کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہوگا. تو پھر ایک فورنر نے اس کے اوپر لکھا کہ کیونکہ کفن باندھا ہوا تھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے کے کئی ذرات اڑتے ہوئے مقناطیس کے پاس آ جاتے ہیں، میگنٹ کے پاس آ جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے یسوع نے کہا ہے لازر باہر آ جا، تو لازر قبر میں سے اڑتا ہوا یسوع کے پاس آ گیا، کیونکہ یسوع نے فوری بلایا تھا، فوری آ گیا. اسے خاموش کراؤ. ہاللیلویا. خداوند نے وہاں پروف کیا کہ جو عرش والا ہے وہی فرش پر آیا ہے. دیکھا جس نے مسیح کو سمجھے خدا دیکھا ہے. ہاللیلویا. دیکھا جس نے مسیح کو سمجھے خدا دیکھا ہے. تو کریٹر کریٹ کرتے ہیں، آرٹسٹ بناتے ہیں چیزیں، لیکن جیسا خدا خالق ہے اس جیسا کوئی بھی خالق نہیں ہے. اور یہ پیغام ایمانداروں کے لیے ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جو نہیں ہے کہ گویا وہ ہیں. یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی خداوند ان چیزوں کو بھی بلا لیتا ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ وسائل میرے پاس نہیں. خداوند پہ ایمان رکھیے، وہ صحرا میں ندیاں جاری کر دیتا ہے. ہاں، ہاجرہ کہتی ہے کہ میرا تو بیٹا مرنے والا ہے. وہ اپنے گھر سے نکلی تو مشق ختم ہو گئی، صحرا تھا، میدان تھا، ریت تھی، وہاں پہ پانی نہیں تھا، کسی جگہ کنواں نہیں تھا. وہ بچے کو سائڈ پہ لگا کے اسماعیل کو تو رو رہی ہوتی ہے. فرشتہ اسے کہتا ہے کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بس میرا بچہ مرنے والا ہے. اس نے کہا اپنے بچے کی طرف دیکھ. جیسے ہی اس نے دیکھا جس جگہ وہ ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا اسی جگہ سے خدا نے چشمہ جاری کر دیا. ہو سکتا ہے جہاں آپ رو رہے ہوں وہیں پہ خدا آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دے، اسی جگہ کے پر خدا ندیوں کو جاری کر دے. لیکن اس پہ ایمان رکھیے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے. ہاللیلویا. آئیے کہ یہ خدا میرا خالق ہے، خدا نے مجھے بنایا ہے، میں اس کی شکل اور شبیہ پہ بنایا گیا ہوں اور اس کی شفقت ابدی ہے. آئیے زوردار تالیاں اس کی شفقت کے لیے. تیسری بات کہتا ہے 7ویں آیت میں، اس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے. یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جیسا جیسا جس کو جو ہدف دیا گیا ہے، جو وظیفہ کسی کو اسائن کیا گیا ہے، جو ڈیوٹی جس چیز کو دی گئی ہے وہ ڈیوٹی آج تک ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند رات کو بحث کرے سورج کے ساتھ کہ میں بھی ایک دن صبح آنا چاہتا ہوں. نہیں، وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے. سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، ستاروں کا اپنا ٹائم ہے. اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ خدا نے کائنات صرف بنائی نہیں ہے، خدا نے کائنات کو سنبھالا بھی ہوا ہے. اس نے ان کو سسٹین بھی کیا ہوا ہے. وہ سسٹینر ہے، سنبھالنے والا ہے. اور کیسے سنبھالا ہوا ہے؟
इब्रानियों पहला बाब निकालेंगे, हिब्रू चैप्टर 1, इब्रानियों पहला बाब, उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। आलम यहां पे कहा गया है और जहान, यानी खुदा ने सिर्फ ये जहान नहीं बनाया, खुदा ने और भी जहान बनाए हैं। इसलिए वो शायर कहता है सितारों से आगे जहान और भी हैं, यानी खुदा ने और भी सियारे और भी चीजों को क्रिएट किया है। हमें सिर्फ जमीन नजर आ रही है, लेकिन वो बड़ा खुदा है, उसने बहुत बड़ी कायनात बनाई है। जब लफ्ज आलम कहा जाए तो इसका मतलब है कायनात, और जब लफ्ज आलिम कहा जाए तो इसका मतलब है इल्म वाला। यहां पे लफ्ज है आलम भी पैदा किए। और उसके बाद तीसरी आयत है, वो उसके जलाल का परतो, जलाल के परतों से मुराद है कि जैसा बाप है वैसे ही बेटा उसका नक्श है। और इसके लिए यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है फोटोकॉपी, यानी जैसा असल है वैसा ही वो है। जिसने इसको देखा है उसने बाप की शक्ल को देखा है। और खुदावन ने तोमा से इसलिए कहा था, मुद्दत होगी है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुझे इतना भी नहीं पता चला, जिसने मुझे देखा है उसी ने बाप को देखा है, क्योंकि मैं और बाप एक हैं और हम जुदा नहीं होते। और आगे रकम है, और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। सब चीजों को कैसे संभालता है जी? अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। बगैर पिलर्स के खुदावन ने आसमान को खड़ा कर दिया है। बगैर खुदा ने पिलर्स के जमीन को पानी के ऊपर कायम रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो दिखाना चाहता है मैं क्रिएटर ही नहीं हूं, मैं संभालने वाला भी हूं। और खुदा सिर्फ कायनात को संभाले हुए नहीं है, खुदा ने इंसान को बनाया है, तो खुदा इंसान को, मुझे और आपको भी संभालता है। संभालता है कि नहीं संभालता जी? हमें भी संभालता है। ज़बूर निकालेंगे खुदावन के कलाम में से। हालेलुया। ज़बूर 55 22वीं आयत निकालेंगे। खुदा चूंकि हमें संभालता है तो ज़बूर नवीस कहता है, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हाँ जी, मेरे साथ कहिए, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा, वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। मुझे याद है एक दफा एक खानदान में गया और वो डॉक्टर की उनके पास एक लिस्ट थी। खुदा का शुक्र हो कि हमारे खानदानों में जो मिडिल क्लास मतवसत तबका है, इनमें ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं होता, यानी कि हमें डिप्रेशन का कोई पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि बस सर में दर्द होती है, बीपी ऊपर गया, बीपी नीचे आया, बस, और कोई बीमारी का हमें नहीं पता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो थोड़े एलीट क्लास है, उनमें ना ये बीमारी भी उनको पता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, कोई बंदा वैसे स्ट्रेस ले ले, परेशानी ले ले। खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ ऐसी बीमारियों के नाम नहीं, और खुदा ना करे ऐसी बीमारियों का कोई नाम हो। मुझे याद है बचपन में मैंने स्कूल में ये सुना तो मेरे सर में दर्द थी, मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मुझे स्ट्रेस है। मुझे 2 तफे पड़े, अम्मी ने कहा हूं दास सुन गए कि नहीं गए। सो ऐसा है कि हमारे यहाँ इस बीमारी का पता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कंधों पे बड़ा बोझ है। कोई लेटता है और वो सोचता है हाय मेरी औलाद, हाय मेरी आंखें बंद हो गई, मेरा बच्चा क्या करेगा, हाय मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी बेटी का क्या होगा, हाय मेरी आंखें बंद हो गई तो क्या बनेगा। ये सारी चीजें हमारे ज़हन में आती हैं तो बंदा फिक्रमंद हो जाता है। और कई दफा ऐसे भी होता है कि इस फिक्र में कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है। उनके लिए पैगाम है, अपना बोझ खुदावन पे डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा। अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था कि खुदावन कौन कौन सा बोझ उठाता है, इसलिए जब उसके भी शागिर्द उसके पास थे तो सामने से यीशु जा रहे थे,
तो उसने इशारा करके कहा, उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। क्या कहते हैं? देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। खाली सिर्फ फिक्रों का बोझ नहीं है, गुनाहों का बोझ भी उठा के ले गया है। इसलिए पतरस रसूल कहता है अपनी सारी फिक्र उसी पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन खुदावन किन का बोझ उठाता है? आइए ज़बूर निकालते हैं, ज़बूर 144। हालेलुया। मरियम एक मिनट वो स्लाइड जो है ना ओपन करो, उसमें ब्लैक वाली स्लाइड है वो जरा निकालना, नीचे 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 वो स्क्रॉल करेंगे। हाँ जी, इसमें ज़बूर, हाँ जी ज़बूर 145 14वीं आयत जी, ज़बूर 145 14वीं आयत। खुदावन किन के बोझ उठाता है? लिखा है खुदावन गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा। किनको संभालता है? झुके हुए को। उसको नहीं संभालेगा जिसने अपनी गर्दन ऐसे की और जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसे संभालेगा जो झुका हुआ है, उसे वो संभाल लेगा। और अगर वो गिर रहा होगा और खुदावन को आवाज देगा तो खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। और ऐसा हुआ है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब जब लोग आकर खुदा के हुजूर झुके हैं, खुदावन ने उन्हें संभाल लिया है, खुदावन ने उन्हें उठा खड़ा किया है। और आज भी बड़ी जरूरत है कि हम खुदावन के हुजूर झुके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम कई दफा सिर्फ किसी को कहते हैं चर्च चलें, मेरा चंदा पा दे। खुदावन को तेरे हदिये की जरूरत नहीं है, खुदावन को तेरी जरूरत है। आओ अपना सजदा, अपना सर उसके हुजूर झुकाएं। जब उसके हुजूर झुकेंगे तो वो आपको संभाल लेगा। और हम आज भी कई दफा इसे इग्नोर करते हैं। दाऊद ने बड़े खूबसूरत अल्फाज किए हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा के घर चले, क्योंकि उसे पता था उसके घर जाकर झुकेंगे तो वो हमें उठा खड़ा करेगा, वो हमें संभाल लेगा, वो हमारे थोड़े को ज्यादा करेगा। क्योंकि उसने वादा किया है तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये वादा उसका है और वो वादे पूरे करता है। हालेलुया। इसी तरह आइए ज़बूर 41 निकालेंगे, साम 41, उसमें खुदावन ने और वादा किया है। वहां पे पहली आयत में लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। जब आप किसी का ख्याल रखते हैं, जिसने सबको बनाया वो आपका ख्याल करता है। और आगे रकम है खुदावन उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़, खुदावन उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। कहां संभालेगा? बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। जब औलाद आपको लगेगी कि ये मेरी नहीं रही है और सिर्फ आप होंगे, आपका खुदा होगा, हड्डियों में जान नहीं होगी, मुंह से बोला कुछ नहीं जाएगा, आंखें धुंधला जाएंगी, आवाज कोई भी नहीं सुनेगा, चक्की की आवाज धीमी हो जाएगी, गली के कबाड़ बंद हो जाएंगे और गड़ा चश्मे पे फोड़े जाने के लिए तैयार होगा। जब ऐसा वक्त आए और आपको लगे कोई भी संभालने वाला नहीं है, एक है जो बीमारी के बिस्तर पर संभालता है, हमारी हिम्मत बंधाता है, उकाबों की मानित अज़ेसर नौजवान कर देता है। वो हमारा खुदा है जो हमें बीमारी के बिस्तर पर संभालता है। और इसका प्रूफ है 38 बरस 38 बरस यूहन्ना की इंजील 5वां बाब, बैत हस्ता के पास एक शख्स है और लिखा है सारे बीमार हैं वहां पर और वो भी उनके दरमियान है। और सारे बीमारों के पास कोई ना कोई रिश्तेदार है, क्योंकि शायद उनके पास कुछ है जिसकी वजह से उनके साथ कोई है। लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इसके पास कोई भी नहीं है। और जिसके पास कोई भी नहीं है उसके पास खुदावंद है। और उसने वहां पे खुदावंद से कहा, खुदावंद ने कहा तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा शिफा तो पाना चाहता हूं,
लेकिन होश का पानी हिलते ही पहले उतरना पड़ता है। असूल है, फरिश्ता आता है, पानी को हिलाता है, यानी पानी में जुम्बश होती है, तो जैसे जुम्बश होती है तो उतरना पड़ता है। याद रखिएगा, जहां खुदा की जुम्बश होगी वहां आपको मौजूद होंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा, लेकिन आप जुम्बश वाली जगह पे मौजूद नहीं है तो मिलेगा भी कुछ नहीं। तो कहते हैं पहले उतरना पड़ता है, लेकिन कोई और मुझसे पहले उतर जाता है तो मैं शिफा नहीं पाता। आई डिडंट गेट हीलिंग, मैं शिफा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। उसे मालूम भी नहीं था कि उसके लिए बड़ा मुबारक और खुशबख्ती का दिन है, क्योंकि दूसरों के लिए तो फरिश्ता उतरता फिर वो शिफा पाते, इसके लिए तो खुदा का बेटा उतर कर आया है, इसे तो जरूर शिफा पानी है। और रकम है खुदावन के कलाम में। मसीह खुदावन ने इसे कहा, अच्छा तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा खुदावन 38 ईयर्स, 38 बरस हो गए हैं। 38 बरस में ना बंदा अगर ऐसी बीमारी में हो ना तो बंदा ये दुआ करता है खुदावन मुझे उठा ले। ये हकीकत में बता रहा हूँ, जो बीमारी के शिकंजे में होता है ना उसका दिल करता है वो खुदा से कि खुदावन मुझे इस अजियत से आज़ादी दे मुझे, क्योंकि मैं इस चीज़ों को फील करता हूँ ना। कई दफ़ा ऐसे होता है जिनसे हम मिलते हैं, अगर कोई मजूर है किसी बीमारी पे तो हमें ज़रूर खुद कहता है दुआ करें वो मुझे कबूल करे। बीमारी इस कदर अजियतनाक होती है, और खुदा का शुक्र कीजिए खुदा ने हमें संभाला हुआ है। और उसने कहा खुदावन 38 ईयर्स नहीं चल सकता, मैं बीमार हूं, मफलूज हूं। खुदावन ने उसे कहा आज तेरी शिफा का दिन है बेटे, उठ अपनी चारपाई उठा, चलना फिरना शुरू कर दे। उसी वक्त उठता है, चलना फिरना शुरू कर देता है। ये है आपका खुदा, हालेलुया। ये है शुक्रगुजारी की वजह कि वो हमें संभालता है। वो हमें बनाता ही नहीं है, उसने हमें सिर्फ खल्क नहीं किया, हमें संभाला भी हुआ है। वो सस्टेनर है, वो क्रिएटर है, वो अच्छा खुदा है, भला खुदा है। इसलिए आओ कहो शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। अगर आपको लगता है खुदावन ने आपको आज तक संभाला हुआ है, आप मुश्किल हालात से गुजरे, उसने आपको उठा खड़ा किया है, आप झुके हुए हैं, उसने आपको संभाला हुआ है, और आपके इर्द गिर्द दुश्मनों की फौज है तब भी उसने आपको होल्ड किया हुआ है। आप जुम्बश नहीं खा रहे, उसने आज तक आपको कायम रखा है। तो आओ सब खड़े होते हैं और मिलकर ये ज़बूर गाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं।